ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। अगर किसी नूं सियासी शह दे उत्ते लाइसेंस दिता गया है तो वो लाइसेंस रद्द होएगा। सियासी शह दे उत्ते किसी नूं कोई खतरा नहीं है, लेकिन दिखावे दे लई लिया है, सियासी शह ते लाइसेंस मिलिया है तो लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। इस तो इलावा कई होर फैसले भी सरकार दे वल्लों लए गए ने। अगर कोई भड़काऊ बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होएगा। किसी भी धर्म नूं लैके कोई बयानबाजी की जाती है, वो सोशल मीडिया के उत्ते हुंदी है या उसनूं किसी होर दे वल्लों भी दिखाया जाता है तो उसके उत्ते भी कार्रवाई होएगी। तो सख्ती सरकार वरत रही है इस वेले। जिस किस्म दीयां घटनावां लगातार हो रही ने, उस तो बाद ये वड्डा फैसला सरकार ने लिया है। हथियारां दे लाइसेंसिस की समीक्षा की जाएगी। अगले 3 महीने दे विच सिर्फ उन्हां लोकां नूं लाइसेंस मिलणगे जिन्हां दी जान नूं खतरा है। रिव्यू किया जाएगा, पूरा रिव्यू किया जाएगा कि किस नूं किन्ना खतरा है, सही मायनिਆਂ दे विच खतरा है या फिर सिक्योरिटी लैण दे लई खतरा दिखाया जा रहा है। इन्हां सारियां चीज़ां दी समीक्षा की जाएगी। हथियारां दे जनतक प्रदर्शन ते यानी कि इस तरीके दे नाल दिखावा करन ते भी बैन लगेगा। सरकार ये भी देखेगी कि जे किसी नूं खतरा है तो उसे नूं ही हथियारां दा लाइसेंस मिले। अगर किसी ने शौकिया तौर पर हथियार रखे ने या सियासी शह ते लाइसेंस मिलिया है तो वो लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। नाल ही यह भी कि जे कोई भी आगू, किसी भी किस्म का आगू किसी धर्म के बारे च गलत बोलता है, किसी धर्म नूं लैके लोकां नूं भड़काउण दी कोशिश करता है तो उन्हां दे खिलाफ एक्शन होएगा। जे कोई सोशल मीडिया ते अगे अजिहे बयान दिखाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होएगी। विजयपाल बराड़ मेरे सहयोगी जुड़े ने। विजय, किवें देखा जाए इस फैसले नूं? वड्डा फैसला है, हथियारां दे जनतक प्रदर्शन ते बैन है, समीक्षा की जाएगी हथियारां दे लाइसेंस नूं लैके। ते जे किसी ने शौकिया तौर पर हथियार रखने के लिए लाइसेंस ले लिया, सियासी शह ते लाइसेंस उसनूं मिल गया तो लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। तो दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जे कोई भड़काऊ बयानबाजी करता है तो उस पर भी एक्शन होएगा। बिल्कुल अर्शदीप, देखो 5-6 पॉइंट्स ने ये बड़े अपने आप दे विच एनालिसिस करने वाले ने, क्योंकि हुण तक दा भी जिहड़ा हथियार दा लाइसेंस जारी करन दा सिस्टम रहा है, पहला तो ईजी मिल जाते होंदे सी। पिछले समयां दे विच थोड़ी जी सख्ती हुई है। और जो सब तो वड्डी चीज़ उहदे विच कोई कीती सी पिछलियां सरकारां ने भी, तो वो सीगी तुहानूं अपना डोप टेस्ट करवाना पएगा और उसका जिहड़ा वो लगेगा सर्टिफिकेट। सो जे तुसी किसी भी तरह का कोई नशा करदे, ईवन जे मान लो किसी ने कोई शराब पीती है तो वह भी उहदे आ जाता है ब्लड दे विच, तो फिर भी तुहाडा डोप टेस्ट क्लीयर नहीं हुंदा तो तुसी लाइसेंस लैण दे काबिल नहीं हुंदे। सो सख्ती तो हैगी है, पर आपां समझदे हैं कि कानून का कितना क पालन हुंदा है। लोग उसके लूप होल्स लभ लैंदे हैं और उस तरीके नाल फिर अगे जिहड़ा है अपना काम कढाउंदे रहिंदे हैं। सो पंजाब दे विच गन कल्चर है, इस दे विच कोई दो राय नहीं है और वड्डे पद्धर ते लोकां ने लाइसेंस लैके रखे हुए हैं। सो हुण जे सरकार ने कहा कि असीं इहदा रिव्यू करांगे तो थोड़ा जिहा देखना होएगा कि नोटिफिकेशन जारी करनगे तो उहदे च की इन्हां ने जिहड़ियां ने पॉइंट्स रखे है कि किस तरीके नाल उहदे विच इह हथियारां दा जिहड़ा है लाइसेंसां दी समीक्षा होएगी। और जे किसी ने शौक नाल रखिया तो की उसनूं वाकई रद्द किया जाएगा या फिर उसकी बकायदा पहला जांच होएगी या वो व्यक्ति सही तर्क ना दे पावे। इस तरह दीयां चीज़ां ने, ये तो चलो एक फैक्टर है। उस तो इलावा असल चीज़ां ने जिहड़ियां वो है प्रदर्शन करना, जिहड़ा हथियार जी वो चीज़ ग्लोरीफाई करना, उस चीज़ नूं सब तो ज्यादा हो गया। नो डाउट पिछले समय दे विच जिहड़े पंजाबी गीत आए ने, सिंगरां ने भी बहुत ज्यादा गन कल्चर नूं प्रमोट किया और किते ना किते जिहड़ा यूथ है अजकल भावें कोई लख उहदे तर्क देवे, दुहाइयां देवे कि गीत ने या ईवन जे कोई तकरीर भी करदा है किसी भी प्लेटफॉर्म से तो वह तकरीर यूथ ते असर पाउंदी है। इस दे विच कोई दो राय नहीं है। अमृतसर की जिहड़ी घटना पिछले दिनी हुई है, सुधीर सूरी का कतलकांड, वो इहदी बड़ी सीधी उदाहरण है। लख कोई कही जावे, हुण अमृतपाल कवे या कोई होर कवे कि असी तो किसी नूं कहा नहीं या ऐ नहीं कीता, पर जिहड़ियां वो तकरीरां हुंदियां वो तकरीरां किसी दे माइंड ते असर पाउंदियां और उत्तों उत्साहित होके जे बंदे ने किसी ने कोई ये कांड करता तो फिर तुसी किवें कह सकदे हो कि इन्हां चीज़ां दे असर नहीं हुंदे। सो गाणियां दे भी हुंदे आ, इन्हां चीज़ां दे भी हुंदे आ, यूथ ते फर्क पैंदा। हुण सरकार किस तरीके नाल इहदे ते लगाम लगाएगी, ये बहुत वड्डा सवाल है इस वेले अर्शदीप। भावें ऑर्डर इन्हां ने जारी करता, पिछलियां सरकारां ने भी कीते सी, उन्हां ने भी कहा सी कि असीं इन्हां ते लगाम लगावांगे, बकायदा इन्हां दा
ਇੱਕ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਆ ਗਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਲੋਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਨ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ किस तरीके की सख्ती सरकार करेगी, ये एक बड़ा बड़ा चैलेंज होएगा उन्हां दे लई, आपां ये कह सकते हैं। बिल्कुल विजय, ये भी एक पक्ष इस दे उत्ते आ रहा है, जिवें वरिंदर ढिल्लों गलबात कर रहे सी कि असल समस्या जिहड़ी है वो बेरोजगारी है, नौजवान बेरोजगार ने, काम नहीं है, नशा बहुत है ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਓ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਲੋਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆ 10 ਬੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲਚਰ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈਗਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਨਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਕੋਲੇ ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੋਲਚਾਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕ, ਸੁਣੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੀ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 6 ਪੁਆਇੰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਜਾਂ ਟੌਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋਏਗਾ। ਗਾਣੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੀਤ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗੀ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ੂ ਰੱਖਣੇ, ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ। ਜੀ ਪੰਕਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 6 ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਵੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ 6 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 6ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ SSP ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੂਰੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ
ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ FIR ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ DC ਕੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿਊਰਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਸਿਆਸੀ MLA ਜਾਂ ex-MLA ਜਾਂ ex-MP ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ MP ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ BJP, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਊਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਟਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ, ਫੁਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ SSP ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁਕਰੇਪੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਹਵਾ 'ਚ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ FIR ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਤੇ ਭੜਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਜੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਹੋਏਗਾ? YouTube ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, Facebook ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੀਤ ਬੋਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਏਗੀ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ, Instagram ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁਕਰੇਪੰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਈਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ MLA ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, 6 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਵਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਸ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਏ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੁਰਮ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਚਲੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕੇ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਕੇ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਜੋਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਦੀ 2-2 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਈਲ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੂਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਬੰਨੀ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਖ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਚੱਕ ਲਈਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਜਣਾ ਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ। ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਚੈਲੰਜਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਜੋਤ, ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਦਨ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਵਿਜੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਗਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਕ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਔਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਧਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਵੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅਪਣਾਏਗੀ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ? ਚਲੋ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੀਤ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਗੇ,
ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਫਿਰ ਡੀਜੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, 6 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਪ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਆਪ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੁੱਕ ਲਓ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 10-10, 20-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਮੰਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਨ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਗੂਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਵਿਜੇ। ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ ਸੈਪਟੰਬਰ ਟੂ ਜਨਵਰੀ 5 ਤੱਕ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ।
ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੁੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਿਜੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੂਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਜੇ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਐਮਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਐਚਓ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਇੰਸਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਰੋਕਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਕਦਮ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, लगातार इस ते चर्चा हो रही है जिस वेले तो जिन्ने वजे तो ये नोटिफिकेशन आया क्योंकि 6 पॉइंट ने गन कल्चर ते सरकार ने एक कदम चुकिया है, पर अगे किस तरीके दे नाल, क्योंकि थोड़ी देर पहला सुखजिंदर रंधावा जुड़े तो उन्होंने कहा कि जेलों च बैठ के किहड़े गैंगस्टर गाने सुन रहे ने, या फिर क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल हो चुका है जो इस वेले स्थिति है कंट्रोल करना। गर्ग साहब देखो, मैं बराड़ साहब नूं सुनदਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ, बिल्कुल उन्होंने सही नुकता उठाया, बड़ा सूखम नुकता उठाया हैगा कि जड़ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਿਟਡ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਜੋਤ ਮੈਡਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੋਲੇ ਆ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੈਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਏਗੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਅਹਿਮ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਫੇਲਡ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਊਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਚਕਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਟੈਂਕ, ਗੋਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੰਗਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਰਕ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਆ। ਗਾਣੇ ਫਿਕਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਮੂਵੀ ਫਿਕਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਗਾਣਾ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਕੰਪੇਅਰ ਬੋਥ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 6 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਾਣੇ ਬਣਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੂਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਵੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗਾਣਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਗਾਣਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ, ਕਲਚਰ ਤੇ, ਗੋਲੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਥਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਥਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗਾਇਕਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਇਹਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਫ ਟਾਸਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਧੜਕੂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਬਣੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।